Hello student, welcome to e-learning and cable networking programs of Lokmanya Tilak Mahavidyalaya Bani. Today we are going to see poetry section, poem number 4, and name of the poem is Have You Earned Your Tomorrow? Have you earned your tomorrow? This is the title of the poem. So now we see the introduction of the poet. The poem Have You Earned Your Tomorrow is inspirational poem. It is short poem. In this poem there are only 4 stanzas and each stanza contain 4 lines. So Edgar Guest is a poet of this poem. The poet Edgar Guest was born in England and was brought to the United States when he was 10 years old. So Edgar Guest born 1881 and died 1959. 1881 साली जन्म झाला आणि 1959 साली तो मरण पावला. कवीचा जन्म हा इंग्लंडमध्ये झाला, परंतु 10 वर्षानंतर तो अमेरिकेमध्ये शिफ्ट झाला आणि ज्यावेळेस अमेरिकेमध्ये शिफ्ट झाला त्यावेळेस त्याचं वय फक्त 10 वर्ष होतं. ही वॉज 10 years old. He began his writing career in 1895 at the age of 14. He begins his writing career in 1895 and that time he was 14 years old. ज्यावेळेस त्याने लिखाणाला सुरुवात केली त्यावेळेस त्याचं वय फक्त 14 वर्ष होतं. अतिशय कमी वयामध्ये या कवींनी आपल्या लिखाणाची सुरुवात केली आहे. एडगर गेस्ट इज नोन ॲज पीपल्स पोएट. एडगर गेस्ट इज नोन ॲज पीपल्स पोएट. लोककवी म्हणून तो प्रसिद्ध आहे. लोककवी म्हणून त्याला ओळखलं जातात. पीपल्स पोएट. Why? For his simple style and optimistic tone of writing. Due to his techniques, simple style and optimistic tone of writing, Edgar Guest is known as people's poet. त्याला लोककवी असं का म्हटलं जातं? कारण त्याची जी लिखाण शैली आहे ती अतिशय सोपी आणि ऑप्टिमिस्टिक टोन ऑफ रायटिंग. ऑप्टिमिस्टिक टोन म्हणजे पॉझिटिव्ह. ऑप्टिमिस्टिक पॉझिटिव्ह. गेस्ट इज an American writer. Guest is an American writer of newspapers and magazine. अमेरिकेमध्ये त्यांनी न्यूजपेपर आणि मॅगझिन्सचं लिखाण सुद्धा केलेलं आहे. अतिशय कमी वयामध्ये लिहायला सुरुवात करणारा कवी एडगर गेस्ट.
हा लोककवी म्हणून ओळखला जातो. देन वी आर गोइंग टू सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोयम. This is an inspirational poem. Have you earned your tomorrow is an inspirational poem. Inspirational poem, प्रेरणा देणारी कविता, प्रेरित करणारी कविता, वाचकांना प्रेरित करणारी कविता म्हणजे इन्स्पिरेशनल पोयम. So this poem is an inspirational poem. In this poem, the speaker is asking the readers whether they have done anything to improve the life of another human being or not. So here, the poet asks the question to the readers whether they have done anything to improve the life of another human being or not. कवी या कवितेमध्ये वाचकाला प्रश्न विचारतो आहे की दुसऱ्यांचं जीवन सुधारण्याकरता, दुसऱ्याचं जीवन सुधारण्याकरता तुम्ही काहीतरी केलं आहे काय जीवनामध्ये, किंवा दुसऱ्यासाठी तुम्ही काहीतरी केलं आहे का की नाही, असा प्रश्न कवी वाचकांना विचारतो. इट इज अप टू युअर व्हेदर यू विल हॅव a better future or not. It is up to you whether you will have a better future or not. Therefore, one should consider one's action and deed carefully and plan accordingly for a better future. Therefore, one should consider म्हणजे विचार करणे. One should consider one's action म्हणजे जे काही तुम्ही क्रिया कराल चांगलं काम करण्याकरता, तर ते काळजीपूर्वक करा. कारण जे आपण दुसऱ्याकरता करतो आहोत ते काळजीपूर्वक करायला पाहिजे आणि नियोजनाने करायला पाहिजे. प्लॅन, चांगल्या भविष्यासाठी जे काही आपण नियोजन करतो आहे ते काळजीपूर्वक करायला पाहिजे. आणि आपण स्वतः करता न जगता दुसऱ्याकरता जर जगलो, दुसऱ्याकरता जर चांगले कामं आपण केले, तर याचा अर्थ होतात यू हॅव अर्न युअर टुमॉरो, अदरवाईज यू वेस्ट युअर डेज. Have you earned your tomorrow by Edgar Guest present a number of probing questions. So title of the poem, Have you earned your tomorrow? Here the poet present a number of probing questions. In this poem, the poet Guest present a number of probing questions. So the title of the poem is also the probing question. Have you earned your tomorrow? To a readers, Edgar Guest present a number of probing questions to the readers about how they spend their day. एडगर गेस्ट जो आहे कवी, तो वाचकाला काय प्रश्न विचारतो की तुम्ही तुमचा दिवस कसा घालवता, चांगला घालवता की वाईट घालवता, सदुपयोगी दिवस तुमचा घालवता की निरुपयोगी, तुम्ही तुमचा दिवस कसा घालवता. हाऊ दे स्पेंड देअर डे. इन द सेकंड हाफ ऑफ द पोयम द स्पीकर इन्क्वायर इन टू द रीडर्स ॲक्शन फर्दर. आणि अर्ध्या कवितेनंतर कवी चौकशी करतो की वाचकांची भविष्याकरता असणारी कृती, रीडर्स ॲक्शन्स फ्युचर फर्दर, पुढची जी क्रिया आहे, कृती आहे, ती तुमची काय राहील. इन टू द रीडर्स ॲक्शन फर्दर. ही होप दॅट एव्हरीवन डज व्हॉट दे कॅन डू टू ब्रिंग होप अँड करेज to those who do not have it.
He hopes. He means the poet hopes that everyone does. प्रत्येकाने ते करायला पाहिजे. काय? व्हॉट दे कॅन डू. जे काही प्रत्येकाला जे काही शक्य आहे, जे काही करू शकेल, शक्य आहे ते त्यांनी करायला पाहिजे. स्पेशली ज्या लोकांमध्ये आशा नाही आहे, जगण्याची इच्छा नाही आहे, निराशमय जीवन झालेलं आहे, दुःख झालेलं आहे, अशा लोकांना प्रेरणा देण्याचं काम किंवा त्यांच्यामध्ये हिंमत तयार करण्याचं काम, करेज, जगण्याची आशा निर्माण करण्याचं काम करायला पाहिजे. He hopes that everyone does what they can do to bring hope and courage to those who do not have it. ज्यांच्यामध्ये हिंमत नाही आहे, ज्यांच्यामध्ये निराशा आलेली आहे, जगण्याची इच्छा राहिलेली नाही आहे, अशा लोकांच्या जीवनामध्ये एक नवीन आशेचा किरण निर्माण जर तुम्ही केला, त्याच्यामध्ये हिंमत जर निर्माण केली, तर तुमचं जीवन जे आहे ते सार्थक होईल. आणि आपल्याला असं म्हणता येईल की यू हॅव अर्न युअर टुमारो. देन we are going to see the title of the poem. You have earned your tomorrow. So we will discuss about the title of the poem. Have you earned your tomorrow? How can you earn your tomorrow? You can earn money, wealth, you can earn your friends, but how can you earn your tomorrow? It is a probing question. It is a probing question. हा कवीनी वाचकाला विचारलेला प्रश्न आहे. हॅव यू अर्न युअर टुमारो. तुम्ही तुमचं आत्मपरीक्षण करा, तुम्ही स्वतःला विचारा की हॅव यू अर्न युअर टुमारो. कवींनी वाचकाला विचारलेला प्रश्न आहे. द टायटल इज अ व्हर्बल क्वेश्चन to the readers. So have you earned your tomorrow is a verbal question to the readers to rethink the treatment that they are giving to others. कवीने वाचकाला विचारलेला प्रश्न आहे की तुम्ही दुसऱ्याला कशी वागणूक देता, दुसऱ्याशी तुम्ही तुमचं वर्तणूक कसं ठेवता. The title is a verbal question to the readers to rethink the treatment that they are giving to others. पहिला प्रश्न विचारलेला आहे टायटल मध्येच कवीने वाचकाला की तुम्ही दुसऱ्याशी कसे बिहेवियर करता, ट्रीटमेंट that they are giving to others. It gives hint that we must help people around us. पुन्हा कवी काय सांगतो की आपल्या सभोवताल जे लोक आहे, म्हणजे ह्या जगामध्ये जे लोक आहे, आपल्या सभोवताल जे लोक आहे त्या लोकांची मदत करायला पाहिजे. इट्स गिव्ह हिंट दॅट वी मस्ट हेल्प पीपल अराउंड अस. आपण लोकांची मदत करायला पाहिजे असं कवी म्हणतो आहे. It confirms our bright futures, and if we help peoples around us, then it confirms our bright futures. जर तुम्ही दुसऱ्याची मदत केली, दुसऱ्याला मदत केली, चांगल्या पद्धतीने दुसऱ्याशी वागले, तर ही जी कृती आहे, ॲक्शन आहे, ती तुमचं भविष्य उज्ज्वल करतात. तुमचं भविष्य उज्ज्वल करतात. म्हणजे मरावे परी कीर्ती रूपे उरावे, जे मन आहे ते इथे आपल्याला लागू होताना दिसतं. तुम्ही जीवनामध्ये जे काही करता, जीवनामध्ये जे काही तुम्ही करता, तर लोकांकरता करा, लोकांसाठी जगा, स्वतःसाठी विचार करू नका. सेल्फिश नेचर ॲटिट्यूड, मी, आय, मी अँड माय सेल्फ, इट इज अ सेल्फिश नेचर.
You don't think like that. You always work for other. You always help other. So it confirms our bright future. The title tells us, as you sow, so you shall reap. As per the law of Newton, what we give to other, it comes back forcefully to us. So this is the law of Newton. It is Newton's law. न्यूटनचा नियम काय आहे की जेवढा दगड आपण वेगाने वर फेकू तेवढ्याच वेगाने तो दगड खाली येतात. पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीमुळे तो खाली येतात. सो दिस इज न्यूटन्स लॉ. ॲज पर द लॉ ऑफ न्यूटन, व्हॉट वी गिव्स टू अदर, तुम्ही दुसऱ्याला जे काही देता तर ते सुद्धा तुम्हाला तेवढ्याच वेगाने, तेवढ्याच उत्सुकतेने तुम्हाला सुद्धा देतात. गिव्ह रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट. दिस इज द म्हणजे आपण दुसऱ्याला आदर केला, दुसऱ्याचा आदर केला तर तोही आपला आदर करतो. गिव्ह रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट. तर हाच नियम इथेही लागू होतो की आपण जर दुसऱ्याचं चांगलं केलं, त्यांचं भवितव्य जर उज्ज्वल केलं तर आपोआपच आपलंही भवितव्य उज्ज्वल होतात. ॲज पर द लॉ ऑफ न्यूटन, व्हॉट वी गिव्ह टू अदर, इट कम्स बॅक फोर्सफुली टू अस. इफ वी डू गुड इन प्रेझेंट, if we do good in present or in past, जर तुम्ही वर्तमान काळात किंवा भूतकाळात जर चांगल्या गोष्टी केल्या, if we do good in present or in past, it will surely make our tomorrow bright. वर्तमान काळामध्ये म्हणजे आज किंवा आधी जर आपण चांगलं काम केलं, चांगलं कार्य केलं तर नक्कीच दुसरा दिवस हा म्हणजेच आपलं फ्युचर, भविष्य हे नक्कीच ब्राईट होतं. कवींनी या छोट्याशा कवितेमध्ये हेल्पिंग नेचर ऑफ द ह्युमन बिईंग इथे आपल्याला सांगितलेलं आहे. या कवितेमध्ये कवी प्रश्न विचारतो आहे, व्हर्बल क्वेश्चन विचारतो आहे, त्याचं उत्तर तिथेच आहे. कविता ही जर आपण पाहिली तर पूर्ण कवितेमध्ये कवीने प्रश्न विचारलेले आहे रीडर्सला की तुम्ही तुमचा दिवस कसा घालवता, तुम्ही तुमचा दिवस वेस्ट करता की तुम्ही तुमच्या भविष्याकरता, उज्ज्वल भविष्याकरता लोकांची मदत करता, लोकांचे कामं करता. असे बरेचसे प्रश्न कवीने या कवितेमध्ये विचारलेले आहे. सो दिस इज आवर डिस्कशन अबाउट द टायटल. So if you understand the meaning of the title well, then you can understand the poem well. The title, Have You Earned Your Tomorrow? Then we are going to see icebreaker of the poem, Have You Earned Your Tomorrow? Complete the following web. Complete the following web. So different way to help other. दुसऱ्याला मदत करण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहे. How can you help other?
how can you help other? There are many ways to help other. Some ways are given here. 4 ways are given here to help other. So the first point is given by helping others. To relatives, friends, neighbors, and etc. You can help your relatives, friends, neighbors, and other peoples also. This is one of the way. Then you can help other by donating blood, by donating money to others. You can help other by donating blood. So this is another way to help other. Then you can help other by giving advice. दुसऱ्या लोकांना सल्ला उपदेश देऊन आपण दुसऱ्याची मदत करू शकतो. सल्ले हे 2 प्रकारचे असतात, एक चांगला सल्ला देणे आणि दुसरा वाईट सल्ला देणे. बरेचसे लोक असे असतात की वाईट सल्ले देतात, काही लोक चांगले सल्ले देतात. तर चांगले सल्ले द्यायला पाहिजे, वाईट सल्ले कोणालाही देऊ नये. बाय गिविंग ॲडवाइस, सल्ला उपदेश. You can help other by giving advice. Then fourth way, you can help elderly peoples. You can take care for the elderly peoples. In this way you can help other. So these are the 4 ways to help other. First, by helping others, to relatives, friends, neighbors, and etc. Then you can help other by donating money, blood, and other things. Then you can help other by giving good advice. Then you can help other by caring elderly peoples. You can take care of elderly peoples. So these are the ways that you can help other. Then other activities, discuss with your partner about the different idioms, proverbs related to words tomorrow. One is done for you. म्हणजे tomorrow या शब्दाशी संबंधित असणारे ज्या म्हणी आहे त्या लिहा, तयार करा, असा प्रश्न इथे विचारलेला आहे. One is given here, never put off until tomorrow what you can do today. Never put off until tomorrow what you can do today. So one is given. So 3 are given. Tomorrow never comes. Other proverbs. Tomorrow never comes. उद्या हा येत नाही. उद्या नावाचा कोणताही दिवस नाही. उद्या नावाचा कोणताही दिवस नाही आहे. Tomorrow never comes. आज आपण म्हणतो की उद्या, आजचा दिवस गेला की प्रेझेंट टाइम येतात, मग उद्या कुठे राहिला. म्हणून काय म्हटलेलं आहे की टुमारो नेवर कम.
Tomorrow is another day. Then what is tomorrow? Tomorrow is another day. उद्या जे आपण म्हणतो आहे तो दुसरा दिवस आहे. टुमारो हा दुसरा दिवस आहे. टुमारो इज अनदर डे. टुमारो इज अ thief of pleasure. Tomorrow, yes, it is true. Tomorrow is a thief of pleasure. Tomorrow हा आनंदाचा काय आहे? चोर आहे. प्रेझेंट मध्ये आपल्याला आनंद वाटतात, पण तो दिवस गेला आणि जेव्हा टुमारो येतात तेव्हा मात्र आपल्याला त्याचा खरा अर्थ कळतात. एखादी गोष्ट आपल्याला एखाद्याने म्हटलं की मी तुम्हाला उद्या एक मौल्यवान वस्तू देणार आहोत उद्या, तर आज आपल्याला खूप आनंद होतात, आज खूप आनंद होतो. पण आजचा दिवस गेला आणि उद्या जर आपल्याला त्याने ती वस्तू दिली नाही म्हणजे काय केलं? फसवलं. म्हणून उद्याला thief of pleasure म्हटलेलं आहे. टुमारो इज अ thief of pleasure. So you can write more proverb related to tomorrow in this point. Then next point, when you make your further plan you think of. When you make your further plan you think of. तुम्ही पुढचा विचार जर केला, तुम्ही जर पुढच्या जीवनाचं नियोजन केलं तर त्यामध्ये तुम्ही कशाबाबत विचार कराल? यू थिंक ऑफ. फर्स्ट इज गिवन करियर. यू कॅन थिंक अबाउट करियर फर्स्ट. Then you can think about education. Then you can think about money. Then you can think about travels. Then you can think about passions. Then you can think about interest, family needs, challenges and solutions. Challenges and solutions. जर तुम्ही तुमच्या भविष्याचं नियोजन जर केलं तर तुम्ही कोणत्या गोष्टीवर विचार कराल? तर पहिलं आपण काय करणार आहोत? करिअरवर, म्हणजे आपला व्यवसाय, नोकरी. त्यानंतर एज्युकेशन, मनी, ट्रॅव्हल्स, पॅशन, इंटरेस्ट, फॅमिली नीड्स, challenges and solutions. Then next, plan your tomorrow by completing the tables given below. One is done for you. Plan your tomorrow. उद्याचं नियोजन करा. आणि टेबल दिलेला आहे, त्या टेबल 3 पार्ट्स आहे. एक एक्झामिनेशन, कॉलेज फंक्शन अँड function of your home. So college function दिलेला आहे. Preparing the list of duties. You have to write in the column of examination. Focusing on the difficult concept. Focusing on the difficult concept. परीक्षेच्या संदर्भामध्ये जर आपल्याला बोलायचं झालं तर परीक्षेमध्ये जो टॉपिक्स आपल्याला कठीण वाटतात, जी कॉन्सेप्ट आपल्याला कठीण वाटतात त्यावर आपण जास्त फोकस करतो. फोकसिंग ऑन द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट. प्रिपेअरिंग द लिस्ट ऑफ ड्युटीज, कॉलेज फंक्शन अँड फंक्शन ॲट युअर होम. क्लिनिंग द हाऊस. क्लिनिंग द हाऊस. Then another point, exercise, homework. Exercise or homework. College function काय त्याचं? Rehearsal. College function rehearsal. Then function at your home, distribution of home, distribution of housework or duties. कामाची विभागणी करणे. Distribution of housework, duties.
कामाचं विभाजन करणे, विभागणी करणे. थर्ड पॉइंट दिलेला आहे रिव्हिजन. अंडर एक्झामिनेशन्स कॉलम देयर इज अ पॉइंट रिव्हिजन. कॉलेज फंक्शन, मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ द नीडफुल थिंग्स, making arrangement of the needful things, and function at your home, trying different outfit, or making some tasty dishes. Trying different outfits or making some tasty dishes. So this is the icebreaker of the poem Have You Earned Your Tomorrow. So here we stop, and the meaning of the poem line by line we shall see tomorrow or next period. Thank you.